بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ حضرات یہ جانیں گے کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کو جانا کیسا ہے۔ کیا عورتیں مزارات اولیاء پر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو آئیے اس ویڈیو کو آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بولنے سے زیادہ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، عورتوں کو مزارات اولیاء پر جانا کیسا ہے، اس کو آپ ہمارے بزرگوں کی زبان سماعت فرمائیں۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مزارات اولیاء پر عورتوں کو جانے کے سلسلے میں فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، اصح یہ ہے کہ عورتوں کو قبروں پر جانے کی اجازت نہیں، یعنی صحیح قول یہی ہے کہ عورتوں کو مزارات اولیاء اور عام قبروں میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا، در مختار میں یہی قول اختیار کیا، مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزا و فضا کریں گی، لہٰذا ممنوع ہے، اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں تو بوڑھیوں کے لیے حرج نہیں اور جوانوں کے لیے ممنوع، اور اصلم یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور پر زیارت میں تو وہی جزا و فضا ہے، اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی، کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ بعض علماء نے عورتوں کو مزارات اولیاء پر جانے کی اجازت دی۔ عورتیں اگر اپنے عزیزوں کی قبروں پر جائیں گی، مثلا باپ کی قبر پر جائے گی، بیٹے کی قبر پر جائے گی، اپنے خاص رشتہ دار کی قبر پر جائے گی، تو عورتوں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ جزا و فضا کرنا شروع کر دے گی، رونا دھونا شروع کر دے گی، چلانا شروع کر دے گی، سر پیٹنا شروع کر دے گی۔ اس وجہ سے انہیں منع کیا جائے گا۔ اور صالحین کی قبر پر جائے، مزارات اولیاء پر جائے، یا تو یہ تعظیم میں حد سے آگے بڑھ جائے گی یا پھر بیعت بھی کر جائیں گی، اور یہ دونوں باتیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک بڑی پیاری بات امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملفوظات میں منقول ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غنیہ میں ہے، نہ پوچھو کہ عورتوں کا مزاروں پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے۔ اس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے، لعنت شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک واپس آتی ہے ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں، سوائے روضہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ وہاں کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے، اور قرآن کریم نے اسے مغفرت کا ذریعہ بتایا۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نقل کردہ عبارت سے بھی صاف ظاہر ہے کہ عورتوں کو مزارات اولیاء پر نہیں جانا چاہیے۔ اگر جائیں گی اللہ رب العالمین اور صاحب مزار کی طرف سے ان پر لعنتیں برستی ہیں، لہٰذا عورتوں کو نہ جانا ہی بہتر ہے، بلکہ جانے کی اجازت نہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک سماعت کریں جس سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو بھی مزارات اولیاء پر جانا جائز ہے، جانا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الموت، یعنی میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، لہٰذا قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے،
नाज़रीन, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस इरशाद से जाहिर यही होता है कि मज़ारात औलिया हो या आम कब्रिस्तान हो, दोनों में औरतों को जाना जायज़ है। इसलिए कि हदीस पाक में ना मर्द की तखसीस है ना ही औरत की तखसीस है। लेकिन आपको मैं बताता चलूं, सहाबा किराम ने इस बात पर इत्तिफाक कर लिया था कि उनके ज़माने में फितना होने की वजह से औरतें मस्जिदों में जमात के लिए हाजिर नहीं होंगी। नाज़रीन, गौर करने का मकाम है कि सहाबा किराम अपने ज़माने में फितना होने की वजह से, फितने के अंदेशा होने की वजह से औरतों को जमात में हाजिर होने से रोक दिया था। हालांकि जमात वाजिब है, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। फितने की वजह से सहाबा किराम ने औरतों को मस्जिद में हाजिर होने से रोक दिया था। हालांकि मस्जिद की हाजिरी वाजिब है, जमात में हाजिर होना वाजिब है। तो नाज़रीन, गौर करें कि मज़ारात औलिया पर जाना क्या है? फ़र्ज है? फ़र्ज नहीं है। वाजिब है? वाजिब नहीं है। सुन्नत है। सुन्नत से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मज़ारात उहद पर हाजिरी दी थी, लिहाजा सुन्नत है। सुन्नत मुस्तहब्बा कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब अमल कह सकते हैं। लिहाजा हमारे ज़माने में कितने फितने हैं, आप इस पर खुद ही गौर फिक्र कर सकते हैं। कितना पुरफितन ज़माना है, रास्तों पर चलना मुश्किल है। बदनिगाहों की बदनिगाही से औरतें नहीं बच सकती हैं। आज बहुत ज़्यादा पुरफितन ज़माना चल रहा है, लिहाजा इस पुरफितन ज़माने में औरतों को एक मुस्तहब काम के लिए मज़ारात औलिया पर हाजिर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए कि सहाबा किराम ने फितने की वजह से वाजिब से रोका, तो हमें और आपको चाहिए कि औरतों को एक मुस्तहब अमल से फितने की वजह से ज़रूर रोके। हासिल यही है कि औरतों को मज़ारात औलिया पर नहीं जाना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि औरतें भी तो फैज़ हासिल करना चाहती हैं बुजुर्गान दीन से, तो वो कैसे करेंगी? तो याद रखिए, औरतों के लिए फैज़ हासिल करने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो मज़ारात औलिया पर जाकर फैज़ हासिल ना करे, बल्कि जिस वली की बारगाह में जाने का वो इरादा रखती है, उनके लिए वो इसाले सवाब करे। अपने घरों पर ही बैठकर, अपने घर पर ही बैठकर वो कुरान मजीद की तिलावत करे, जिक्र व अज़कार करे, दुरूद व पाक का विरद करे, और सारे अज़कार करने के बाद, तिलावत वगैरह करने के बाद सारे सवाबों को साहिब मज़ार की रूह को नजर कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, वहां जाकर जितना फैज़ उन्हें नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा फैज़ घर पे बैठकर अगर ये तरीका इख्तियार करेगी तो उन्हें जरूर मिलेगा। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, माओ, आप हजरात से भी मैं गुजारिश करूंगा कि मज़ारात औलिया पर आप हरगिज ना जाएं। हमारे बुजुर्गों ने फितने की वजह से मना फरमाया है, लिहाजा मना ही पर अमल करें फरमाए। एक बात बहुत ही जरूरी है, उसे याद रखिए कि बाज मज़ारात ऐसे हैं जहां पर इलाज व मुआवजा भी होता है, जहां पर आसिफ ज़दा अगर पहुंच जाए तो जाते ही शिफायाब हो जाते हैं। लिहाजा ऐसी बारगाहों में उन औरतों को जाने की इजाज़त होगी जो आसिफ ज़दा हो। वो जिस बारगाह में शिफायाब होंगी वहां वो जा सकती है। अलबत्ता अगर इलाज के लिए भी जाए, अगर वो शिफायाबी के लिए भी किसी वली की बारगाह में हाजिर हो, तो उसके लिए भी चंद शर्तें हैं, चंद क़ुयूदात है, उस पर भी अमल करना ज़रूरी होगा, तभी आसिफ ज़दा को भी जाने की इजाज़त होगी, वरना वो भी नहीं जा सकती। पहले शर्त यह है कि वो अपने शौहर के साथ जाए, शौहर नहीं तो या फिर किसी अपने महरम के साथ जाए। दूसरी बात यह है कि इतना उम्दा लिबास ना पहन कर जाए कि जिससे गैरों का दिल उनकी तरफ माइल होना शुरू कर दे, लोग उन्हीं की तरफ घूर घूर कर देखें। लिहाजा बहुत ज्यादा अच्छे लिबास पहनकर जाने से वो गुरेज करें। तीसरी शर्त यह है कि बगैर जीनत के वो जाए, ऐसा ना हो कि श्रृंगार वगैरह करके जाए, जैसे कि अक्सर औरतें ऐसा ही करती है। तो ऐसी सूरत में गैरों की निगाह उन्हीं की तरफ माइल होना शुरू हो जाती है। चौथी बात यह है कि पर्दे का मुकम्मल इंतजाम हो, बिल्कुल हिजाब के साथ हो जाए। साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि जिस वली की बारगाह में वो जा रही है अपने इलाज के लिए, और वो इलाज दूसरे से नहीं करा सकती, नहीं हो रहा है,
तो ऐसी सूरत में जिस वली की बारगाह में वो जा रही है वो रास्ता पूरा अमन होना चाहिए, रास्ते में किसी किस्म का खौफ और अंदेशा नहीं होना चाहिए कि वो उसकी इज्जत लुट जाएगी, सामान लुट जाएगा वगैरह का भी अंदेशा नहीं होना चाहिए। इसी तरह वो जहां जा रही है वहां मर्दों और औरतों का इख्तिलात ना हो, साथ ही साथ जाने के बाद अदब के साथ रहना है, ना हद से ज्यादा ताजीम करना है और ना ही बेअदबी करनी है, बल्कि मुअतदिल रहना है, दरमियानी रवि इख्तियार करके रहना है। वहां जाकर ना रोना है, ना पीटना है, ना बाल नोचना है और ना ही दूसरी हरकतें करना है। लिहाजा ये तमाम क़ुयूदात पर अगर अमल कर सकती हैं तो वो औरतें मज़ारात औलिया पर जा सकती हैं। जिन्हें आसेब का शिकार हो, जिन्हें जिन्नात का शिकार हो, तो वो औरतें इलाज के लिए मज़ारात औलिया पर जा सकती हैं, इसके अलावा नहीं जा सकती है। अगर इन क़ुयूद पर अमल ना करे, इन शर्तों पर अमल ना करे तो औरतें बिल्कुल ही नहीं जा सकती है। लिहाजा नाज़रीन, हासिल कलाम ये है कि आम हालात में औरतें मज़ारात औलिया पर ना जाएं, लेकिन अगर आसेब वगैरह का शिकार हो चुकी हैं तो इलाज के लिए जा सकती है। रब्बुल आलमीन हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।